Hello everyone, I am Sandeep Patil and today our topic name is the type of the kernel and the shell. All of us knows that previous video we have seen that the Linux architecture, some concept of the Linux architecture. Today again we have seen that and also covers our topic types of the kernel as well as the shell. So let us start with our topic. Start with the Linux architectures. Linux architecture consists of the three layers: hardware, kernel and the shell. In this diagram, look at that. This is the first layer, hardware, means this is our computer system, and this is the kernel, this is the one part of the operating system, and this is the inner layer, and this is the outermost layer of the operating system and the shell. And this is the commands and the utility used by the users. And here we show the number of the users because Linux is a multi-user operating system. All of you know that in a history of the operating system, in features of the Linux operating system, we have seen that Linux is a multi-user operating system. Means Linux supports the number of the users at the same time. And taken one example, means Linux operating system installed on a main computer and remaining computers, means user will be at these computers and access a main computer with the Linux operating system. Okay, simply Linux is a multi-user operating system. That's why I show here number of the users. आजचा आपले जो टॉपिक आहे तो टॉपिकचं नाव आहे टाइप्स ऑफ द कर्नेल अँड द शेल. पण हा टाइप्स ऑफ द कर्नेल अँड शेल ज्यावेळेला आपण बघणार आहे त्यावेळेला जो आपला मागचा व्हिडिओ होता, म्हणजे जो प्रिव्हियस व्हिडिओ होता आर्किटेक्चरचा, त्याच्यामध्येच तो मी कव्हर करेल. म्हणजे तो आपला पार्ट हा रिवाइज पण होईल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे समजेल पण. तर एकूण लिनक्स आर्किटेक्चर मध्ये 3 लेयर असतात. एक म्हणजे हार्डवेअर, दुसरा म्हणजे कर्नेल आणि तिसरा म्हणजे शेल. कर्नेल आणि शेल हे काय आहेत, ऑपरेटिंग सिस्टीमचेच पार्ट आहेत आणि हा हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम. आणि इथं जो दिसतोय हे काय आहे, ते युटिलिटी आहेत किंवा कमांड्स आहेत आणि याचा वापर कोण करणार आहे, तर युजर करणार आहे. इथं खूप सारे युजर्स हे दाखवले गेले. त्याचं कारण काय, तर लिनक्स ही मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. लिनक्स ही खूप साऱ्या युजरना एका वेळेला सपोर्ट करतं आणि ते आपण फीचर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सुद्धा पाहिले किंवा हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा पाहिले की लिनक्स ही मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम बनले किंवा आहे. आता असं सुद्धा होतं की एका मेन कम्प्युटरवरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इन्स्टॉल केली जाते आणि बाकीच्या कम्प्युटरवरती जे युजर्स आहेत ते काय करतात, त्या मेन कम्प्युटरला ज्याच्यावरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल आहे त्याचा काय करतात, ऍक्सेस घेतात. म्हणजे फक्त एकाच कम्प्युटरवरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केली जाते आणि बाकीचे जे युजर्स आहेत ज्या आपापल्या कम्प्युटरवरती बसलेले आहेत ते काय करतात, त्या मेन कम्प्युटरला काय करतात, ऍक्सेस करतात. ओके. आणि लिनक्स अजूनही तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, लिनक्स ही सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम सुद्धा आहे. म्हणजे ती मल्टी युजर आहेच, त्याचबरोबर ती सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. जो हार्डवेअर आहे, हार्डवेअर म्हणजे आपली कम्प्युटर सिस्टीम. कर्नेल हा पार्ट आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा, शेल हा पार्ट आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. ओके. आता बघूया एक लेयर डिटेलमध्ये. नाव लेट अस सी द layers in detail one by one. First one is the hardware. Hardware means physical component of the computer system. Means you can see that, you can touch that. These are the hardware. Means what is the definition of the hardware? Means physical component of the system. It is called as the hardware, and this component everyone sees that and also touch that. Okay. Means this hardware consists of all the peripheral devices like RAM, HDD and CPU. Means computer system, all of us know that our computer system is made from the hardware. Okay. Means it consists of the input device, output device, storage device and the processing device. Means these are the hardware and these are the physical components. Means all these components involves in द हार्डवेअर लेअर. बघा, हार्डवेअर हा पहिला लेअर आहे लिनक्स आर्किटेक्चर मधला आणि या हार्डवेअर मध्ये काय काय येतं, म्हणजे आपला सिम्पली कम्प्युटर सिस्टीमच येणार आहे. मग त्यामध्ये सगळे कॉम्पोनंट येतील. मग कुठले कॉम्पोनंट येतील, म्हणजे फिजिकल कॉम्पोनंट येतील. फिजिकल म्हणजे काय, ज्यांना आपण पाहू शकतो, ज्यांना आपण स्पर्श करू शकतो, अशांना आपण काय म्हणतो, हार्डवेअर म्हणतो. मग त्यामध्ये इनपुट डिव्हाइस येतील, कीबोर्ड, माउस. आउटपुट डिव्हाइस येईल, मॉनिटर, प्रिंटर येईल, परत स्टोरेज डिव्हाइस असतील, प्रोसेसिंग डिव्हाइस आहे. म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम हा हार्डवेअर पासूनच बनलाय आणि ते सगळे कॉम्पोनंट या हार्डवेअर लेअर मध्ये
इन्व्हॉल्व होते. नाव नेक्स्ट वन इज दॅट द कर्नेल. दिस इज द सेकंड लेअर ऑफ द Linux architecture. What is the kernel? Kernel is the innermost layer of the operating system and it is the central or core component of the operating system. Okay, means operating system consists of the main two components, kernel and the shell. Means kernel is one of them and kernel is the innermost. Okay, and it is the core and the central component of the operating system. बघा, ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ऍक्च्युली दोन महत्वाचे घटक आहेत, एक म्हणजे कर्नेल आणि दुसरा म्हणजे शेल. ज्यावेळेला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो ना, ते कर्नेलच असतं. ओके, कारण कर्नेलच सगळी कामं करतात. त्यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये आहे त्याला कर्नेल. आपण बघितलं हिस्ट्री मध्ये की लिनक्स कर्नेल 1.0 रिलीज झालं, 2.1 रिलीज झालं. ओके, म्हणजे काय रिलीज झालं, कर्नेलच काय झाला, अपडेट होत गेलाय. ओके, म्हणजे आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम अपडेट होत गेली आहे. आता कर्नेल हा इनर मोस्ट लेअर आहे, म्हणजे महत्वाचे दोन पार्ट आहेत कर्नेल आणि शेल. तर कर्नेल हा काय आहे, आतल्या बाजूला असतो ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या आणि तो कोर आहे, म्हणजेच काय, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द operating system. Now, what's the main aim of the kernel? Kernel is to manage the communication between software and the hardware. Software means we have seen that it is the user level applications. Means application softwares are there and hardware means our computer system. म्हणजे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्ये दोघांच्या मध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कोण करतंय, हो कर्नेल करतंय. मग हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे जे युजर ऍप्लिकेशन्स आहेत, म्हणजे जे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहेत, ह्या दोघांच्या मधात दुवा हा कोण आहे, कर्नेल आहे. नाव kernel is the heart of the operating system and it is the innermost layer of the operating system. It is called as the heart of the operating system because all the processing done by the kernel. बघा, कर्नेल हा महत्वाचा पार्ट काय आणि त्याला हर्ट किंवा हृदय असं का म्हटलं गेलं ऑपरेटिंग सिस्टीमचं, कारण का जे प्रोसेसिंग करण्याचं काम आहे, जे महत्वाचं काम आहे, ते कोण करणार आहे, कर्नेल करणार आहे. Kernel, it is the also collection of the programs and these are written in the C language and that are directly communicate with the hardware. It does not directly deals with the user. बघा, कर्नेल हे काय म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज द कलेक्शन ऑफ द programs. Okay, means software it is the operating system is a system software. Okay, when software is the collection of the program and these programs written in a C language. Okay, we have seen that the history of the Unix operating system. Unix is a system software and it is the collection of the programs and programs written in a C language. बघा, आता ऑपरेटिंग सिस्टीम हे काय आहे, एक प्रकारचं सॉफ्टवेअरच आहे, म्हणजे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे. आणि सॉफ्टवेअर मध्ये काय असतं, प्रोग्राम्स असतात आणि हे प्रोग्राम कशामध्ये लिहिले गेले होते, सी लँग्वेज मध्ये. आणि ही सी जी प्रोग्राम्स आहेत ते डायरेक्टली कम्युनिकेट कुणाशी असतात, तर हार्डवेअरशी असतात. कर्नेल हा कधीही युजरशी डायरेक्टली कम्युनिकेट हा नसतो. कर्नेल हा आपण डायग्राम मध्ये बघितलं, कर्नेल हा हार्डवेअरशी डायरेक्टली कम्युनिकेट असतो. देन देर इज द ओनली वन कर्नेल फॉर द एनी ऑपरेटिंग सिस्टीम. कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टीम घ्या, त्याच्यामध्ये एकच कर्नेल असणार आहे. मग त्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम घ्या किंवा लिनक्सचे डिस्ट्रीब्युशन घ्या, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये फक्त काय असतो, एकच कर्नेल असतो. सांगितल्याप्रमाणे की जसं माणसाच्या बॉडीमध्ये, मानवाच्या बॉडीमध्ये एकच हृदय असतं, त्याचप्रमाणे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये फक्त एकच हृदय आहे आणि ते म्हणजे कोण आहे, कर्नेल आहे. ओके, जर कुणी विचारलं हाऊ मेनी कर्नेल्स इन वन ऑपरेटिंग सिस्टीम, आन्सर इज दॅट देयर इज ओनली वन कर्नेल फॉर द एनी ऑपरेटिंग सिस्टीम. And kernel is loaded into the memory when the system is booted. Okay, when the system is start up, when the machine is start up, means actually during the booting process, kernel is loaded from hard disk drive into the memory. बघा, ज्यावेळेला आपलं मशीन चालू होत असतं, मशीनची ज्यावेळेला स्टार्टअपची प्रक्रिया असते, प्रोसेस असते, त्यावेळेला कर्नेल हा हार्ड डिस्क वरून मेमरीला लोड होतोय. Then kernel perform some main tasks and we have seen in the previous video is process management, memory management, device management, interrupt handling, input output communications, file system manipulations, program executions, accounting, protections. Okay, means all the tasks performed by the kernel. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमची जेवढी कामं आहेत, जेवढी फंक्शन्स आहेत, ती सगळं कोण करणार आहे, कर्नेलच करणार आहे. त्यासाठीच कर्नेलला काय म्हटलं जातं, हर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. बाकीची सुद्धा आपण कर्नेलची कामं पाहिलेत की ज्या वेळेला जे रिसोर्सेस आहेत त्यांचं अलोकेशन करणं, ज्या वेळेला युजर लॉग इन होतो त्यावेळेला तो
ऑथेंटिकेट युजर आहे की नाही हे चेक करणं, ज्यावेळेला एखादी फाईल क्रिएट होते त्यावेळेला ती मेमरीला असाइन करणं, त्याचबरोबर जो डेटाचा फ्लो चालू आहे त्यांना मॅनेज करणं, कंट्रोल करणं, शेल प्रोग्रामिंगला सपोर्ट करणं, ही सगळी कामं कोण करतं? कर्नेल करतं. त्याचबरोबर एखादा प्रोग्राम ज्यावेळेला कोणत्या स्टेटला आहे, प्रोग्राम फिनिश झाला का, कधी म्हणजे स्टार्टअप प्रोसेसला आहे का, रेडी स्टेटला आहे, रनिंग स्टेटला आहे, ओके, त्याची ऍक्च्युली आत्ताची स्टेट काय आहे हे सुद्धा रेकॉर्ड ठेवणं, हे सुद्धा काम कुणाचं आहे? कर्नेलचं आहे. ओके, अँड दीज also we have seen that the previous video as well as also I have told in a brief, okay, in this video. Now also these are the functions of the kernel, and also just I have told that. Then types of the kernel. Okay, our main topic today is that the types of the kernel as well as the cell. Now the kernel classified into main two categories. First one is the monolithic and second one is the microkernel. बघा जो कर्नेल आहे त्या कर्नेलचे महत्वाचे दोन पार्ट आहेत. मग कोणकोणते? तर मोनोलिथिक आणि दुसरा आहे तो मायक्रो कर्नेल. नाव लेट अस सी these types of the kernel in detail one by one. What is the monolithic kernel? Earlier in these types of the kernel architecture, all the basic services like process management, memory management, interrupt handling were packaged into the single module and run on the kernel base. बघा आता जो कर्नेलचे दोन भाग पडले, दोन टाइप्स आहेत, त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो मोनोलिथिक कर्नेल आहे. आता मोनोलिथिक कर्नेल म्हणजे काय? ह्या आर्किटेक्चर मध्ये काय होतं? तर या आर्किटेक्चर मध्ये त्याचे मेन जे टाइप आहेत, जे सर्व्हिसेस आहेत, म्हणजे प्रोसेस मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट, डिव्हाइस मॅनेजमेंट, हे काय केले? पॅकेज केले गेले आणि एका मॉड्यूल मध्ये, म्हणजे सगळे एकत्र आले, पॅकेज केले आणि त्याचं एक मॉड्यूल तयार झालं. आणि हे कुठं रन होत आहे? तर कर्नेल स्पेसला रन होते. बघा मीन्स देज services means process, device and the memory management, these services were packaged into the single module and run on the kernel base. But this type of the architectures led to some serious drawbacks. Okay, means monolithic kernel has some drawbacks. First one is that the size of the kernel which was used. बघा जी मेन टास्क आहे आणि ही खूप महत्वाची आहे. ओके, त्यामुळे काय झाले तर जी कर्नेलची साईज आहे ही खूप वाढली गेली. आता साईज जर खूप वाढली गेली त्याच्यामुळे काय झालं तर पुअर मेंटेबिलिटी means bugs fixing or addition of the new features resulted in the recompilation of the whole kernel which could consume hours. बघा ज्या वेळेला कर्नेलची साईज वाढली गेली त्यामुळे त्याची मेंटॅलिटी ही पुअर बनली गेली, कारण साईज वाढल्यामुळे ती मेंटेन ठेवणं हे काय झालं? अवघड झालं. म्हणजे ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये नवीन नवीन फीचर ऍड केले गेले त्यामुळे मोठा आपला कर्नेल तयार झालाय, त्याच्यामुळे खूप वेळ हा लागतोय हा लोड होण्यासाठी. समजलं? परत एकदा सांगतोय, इन अ मोनोलिथिक कर्नेल मेन टास्क process management, device management and the memory management packaged into the single module and run on the kernel base. Okay, but this monolithic kernel has some serious drawbacks. First one is the size of the kernel. Okay, and second one is that the poor maintainability. And these जे drawbacks overcome by the microkernel. बघा जे आता जे आहेत जो मोनोलिथिक कर्नेलचा जो ड्रॉबॅक्स आहे आता तो ओव्हरकम केला कुणी? मायक्रो कर्नेल. आता मायक्रो कर्नेल काय करतं? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द कर्नेल अँड इन दिस आर्किटेक्चर अलाउ द सम बेसिक सर्व्हिसेस लाईक डिव्हाइस ड्रायव्हर मॅनेजमेंट, प्रोटोकॉल स्टॅक, फाईल सिस्टीम टू रन ऑन अ युजर स्पेस. बघा मोनोलिथिक कर्नेल मध्ये ज्या फंक्शन्स आहेत, जे टास्क आहेत, ते कुठं रन होत आहेत, त्यांचं एक मॉड्यूल तयार झालं आणि ते कर्नेल स्पेस वरती रन होत आहे. ओके, त्यामुळे तिथं सिक्युरिटी पण कमी आहे, पुअर मेंटेबिलिटी आहे आणि साईजची कर्नेल जास्त आहे. मग काय केलं गेलं? मायक्रो कर्नेल ह्या आर्किटेक्चर मध्ये ज्या बेसिक सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामध्ये डिव्हाइस ड्रायव्हर मॅनेजमेंट आहे, प्रोटोकॉल स्टॅक आहे किंवा फाईल सिस्टीम आहे, यांचं सुद्धा एक मॉड्यूल तयार केलं गेलं. पण हे रन होताना कुठं होतं? युजरच्या स्पेस वरती होत आहे आणि त्याच मग काय होतंय? रिड्यूस द साईज ऑफ द कर्नेल. आणि याच कारणानं कर्नेलची साईज काय झाली? कमी झाली, कारण तिथं कर्नेल स्पेस वरती रन होतोय. पण इथं काय रन होताना कर्नेल कुठं होतोय? हा युजर स्पेस होतोय, त्यामुळे कर्नेलची साईज ही कमी झाली मायक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर मध्ये. आणि साईज कमी झाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली तिथं सिक्युरिटी आणि स्टॅबिलिटी ही वाढली गेली. इन्क्रीजेस द सिक्युरिटी ॲज वेल ॲज द स्टॅबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम ड्यू टू द मिनिमम कोड रनिंग ऑन द कर्नेल. बघा मी सांगितल्याप्रमाणे काय झालं? जे काही सर्व्हिसेस आहेत त्या रन युजर स्पेस मध्ये व्हायला लागल्यात आणि या युजर स्पेस मध्ये होण्यामुळे काय झालं तर
कमीत कमी कोड हा कर्नेल वरती रन व्हायला लागलाय. ओके, म्हणजे कर्नेल वरती रन होते, म्हणजे कर्नेलच्या स्पेस वरती रन होते. ओके, आणि कर्नेल स्पेस वरती रन होत असल्यामुळे कमीत कमी कोड हा कर्नेलच्या स्पेस वरती रन होते. त्यामुळे तिथं सिक्युरिटी आणि स्टेबिलिटी वाढली गेली, कारण इथं काही सर्व्हिसेस आहेत ते युजरच्या स्पेस वरती रन होतात. तिकडे तसं नव्हतं, तिकडे सगळंच कुठं रन होत आहे, कर्नेलच्या स्पेस वरती होते. त्यामुळे तिथं सिक्युरिटी ही कमी होती आणि पुअर मेंटेबिलिटी होती. पण इथं तसं होत नाही. ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या युजर स्पेस वरती रन होत असल्यामुळे इथं सिक्युरिटी आणि स्टॅबिलिटी वाढली गेली आणि महत्वाचं म्हणजे साईजची कर्नेलची काय झाली, कमी झाली. ओके, इन दिस वे वी हॅव सीन दॅट द टू टाइप्स ऑफ द कर्नेल, monolithic kernel and the micro kernel. Now let us see the shell, and also this shell we have seen that the previous video, but again I will tell you, shell is the outermost layer of the operating system. Okay, and shell hiding the complexity of the kernel function from the user. बघा, shell हा outermost layer आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा हा शेल पार्ट आहे, पण हा कुठं आहे तर बाहेरच्या साईडला. कर्नेल हा आतल्या बाजूला असतो आणि शेल हा बाहेरच्या बाजूला असतो. आणि शेल काय करतो, बाहेरच्या बाजूला आहे, त्याचमुळे काय होतं, जे कर्नेलचे फंक्शन्स आहेत, ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या युजर पासून काय केल्या जातात, हाईड केल्या जातात. म्हणजे आपल्याला माहितच नसतं की सगळी कामं कर्नेल करायला लागलाय, कारण ह्यांना लपवून कुणी ठेवलंय तर शेलनं ठेवलंय युजर. समजलं, युजर पासून. Then what's the purpose of the shell? Shell carries the user commands for the program executions. Okay, means take the commands from the user and execute for the kernel function. बघा, युजरने ज्या कमांड्स टाकल्या त्या कॅरी करायच्या, घ्यायच्या, आणि कुणासाठी तर कर्नेलच्या जो कर्नेलचं काम आहे प्रोग्राम एक्झिक्युशन करणं, यासाठी काय करायचं, कर्नेलला त्या पास करायच्या. नंतर सांगितल्याप्रमाणे की शेल काय करतं, ज्या वेळेला युजर कमांड टाकतो त्यावेळेला त्या शेल काय करतो, युजर ज्या वेळेला कमांड किंवा इन्स्ट्रक्शन पास करणार आहे त्यावेळेला शेल त्या कमांड्स किंवा इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, इंटरप्रेट करणार आहे, म्हणजे कॅरी करणार आहे, आणि त्याच्याशी रिलेटेड असणारा प्रोग्राम हा कॉल करणार आहे. त्याचबरोबर शेल काय करतं, स्टँडर्ड सिंटॅक्स वापरतं सगळ्या कमांडसाठी. आणि आपण शेल बघितलं होतं की 3 फेमस शेल्स आहेत म्हणून. ओके, असं आपण त्यावेळेला सांगितलं होतं. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्याविषयी बोललो होतो की ज्या वेळेला युजर्स कमांड टाकतोय त्यावेळेला शेल कॅरी करतं. ओके, आणि कॅरी केल्यानंतर ते कर्नेलला काय करतं, पास करतं. ओके, तिथं शेल कॅरी केल्यानंतर त्या ज्या आहेत त्या कशामध्ये असतात, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये असतात. त्याचं कन्व्हर्जन मशीन लेवल लँग्वेज इन्स्ट्रक्शन मध्ये केलं जातं आणि पुढे पाठवलं जातं. when the users type the commands, okay, but these commands are in a high level language. So in this situation machine does not understand the high level language, so shell convert the high level language instruction into the machine level language instruction, and after the conversion pass to the kernel. Okay, shell main job of the shell is that the carries the commands from the users and converts from high level language into the machine level. That's why it is called as the command line interpreter. Okay, this is the job done by the shell. बघा, ज्या युजर कडून कमांड्स किंवा इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेल्या त्या शेल कॅरी करतं, पण ज्या कमांड्स किंवा इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेल्या त्या सगळ्या कशामध्ये आहेत, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहेत. आणि ह्या हाय लेवल लँग्वेज ही मशीनला समजणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेल काय करतं, त्या हाय लेवल लँग्वेज इन्स्ट्रक्शनच्या कन्व्हर्जन हे मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करतं. आणि त्याच कारणानं शेलला काय म्हटलं जातं, कमांड लाईन इंटरप्रिटर असं म्हटलं जातं, संबोधलं जातं. आणि कन्व्हर्जन झाल्यानंतर ती रिक्वेस्ट ही कर्नेलला पास केली जाते. ओके, आणि कर्नेल काय करतं, ती रिसीव्ह करतं, आणि रिसीव्ह झाल्यानंतर त्याच्यावरती प्रोसेस करतं, आणि प्रोसेस झाल्यानंतर आउटपुट हे सिस्टीमवरती म्हणजे मॉनिटरवरती हे डिस्प्ले केलं जातं. हे आपण डेटा फ्लो कसा होता हे पाहिलं होतं. नंतर जो शेल आहे हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स वापरतो, म्हणजे ज्या कमांड्स आहेत त्याचा एक सिंटॅक्स ठरलेला आहे, ते आपल्याला यूज करायचे आहे. मग शेल, बॉर्न शेल आणि कॉर्न शेल हे फेमस शेल्स आहेत आणि लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये अवेलेबल्स आहेत. आता तेच आपल्याला पाहायचं आहे. नाव लेट अस सी the types of the shell. There are the several shells are available in the Linux distribution. First one is that the Bourne shell, then Bash shell, then C shell, Terex shell, Terex C shell, Korn shell, Z shell, and the Fish shell. Now let us see one by one in a detail. First one is that the Bourne shell. What is the Bourne shell? बघा, शेलचं काम एकच असणार आहे, कन्व्हर्जन करणं, हाय लेवल लँग्वेज कन्व्हर्जन मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करणं, किंवा हाय लेवल लँग्वेज कमांड्स म्हणा किंवा लँग्वेज म्हणा किंवा इन्स्ट्रक्शन म्हणा त्याचं कन्व्हर्जन मशीन इन्स्ट्रक्शन मध्ये करणं हे काम शेलचं आहे. मग खूप सारे शेल्स लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये अवेलेबल्स आहेत. पण त्या आपण आता बघूया बॉर्न शेल जो पहिला आहे. आता बॉर्न शेल काय,
Born shell was developed by the Stephen Born at the Bell Lab and distributed as the shell for the Unix version 7 in the year 1979. बघा जो बॉर्न शेल आहे त्या बॉर्न शेलचा शोध स्टीफन बॉर्न लावलाय ते बेल लॅब या ठिकाणी लावलाय आणि तो 1979 साली त्याचा शोध लागला गेलाय आणि त्यासाठी तो वापरला गेला. त्यावेळेला त्याचं युनिकचं व्हर्जन होतं 7 म्हणजे युनिकच्या 7 ह्या व्हर्जन मध्ये बॉर्न शेल हे वापरला गेलाय. Now this shell is also denoted by this shell and it is a faster but lacks the features such as the being interactive. बघा जो हा शेल आहे त्याला this shell असं सुद्धा म्हटलं जातं आणि हा काय आहे फास्टर आहे पण काही फीचर्स काय ह्या फीचर्सचा काही अभाव आहे त्याच्यामुळे तो इंटरॅक्टिव्ह असा होत नाही. आता द कमांड फुल नेम पाथ इज अ बॉर्न शेल इज /bin/sh. बघा जो बॉर्न शेल आहे त्याचा पाथ कुठं असतोय तर /bin/sh मध्ये असणार आहे. हा त्याचा काय फुल पाथ आहे म्हणजे शेल हा कुठं स्टोअर असणार आहे तर /bin म्हणजे रूट डिरेक्टरी मध्ये असणारच आहे. रूट डिरेक्टरी मध्ये बिन मध्ये नंतर sh या ठिकाणी बॉर्न शेलचा असणार आहे. आता root user prompt is the hash mark and while the non-root user prompt is the $sign. Okay, all of us knows that root is the main user of the Linux operating system. Means root user has the full authority among the Linux operating system and root user default prompt for the root user is the hash mark. Okay, this is the hash mark. Okay, and non-root user means normal users has a prompt $sign in a born shell. बघा लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये एक मेन मालक आहे मेन युजर आहे तो म्हणजे आहे रूट आणि रूट युजरचा डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट हा काय आहे हॅश मार्क आहे. ओके म्हणजे आपण ज्या वेळेला शेल ओपन करणार आहे ओके आता तुम्हाला ते समजणार नाही पण ज्या वेळेला आपण टर्मिनल किंवा शेल ओपन करणार आहे त्यावेळेला रूट लॉग इन असेल तर तिथं काय येईल हॅश मार्क येईल. ओके पण ज्यावेळेला रूट युजर सोडून ज्यावेळेला बाकीचा युजर असणार आहे आणि ज्यावेळेला आपण बॉर्न शेल वापरू त्यावेळेला तिथं प्रॉम्प्ट काय असेल $sign. इतकं फक्त लक्षात ठेवा. Default prompt for the root user is the hash mark and the default prompt for the non-root user in the born shell is a $sign. समजलं. रूट सोडून जे बाकीचे युजर आहे त्यांच्यासाठी प्रॉम्प्ट कुठला असणार आहे $sign असणार आहे. Bash shell. Okay, this is the second type of the shell and bash shell stand for the born again shell and it is the default shell of the many Linux distributions today. बघा bash shell चा लॉंग फॉर्म काय आहे तर born again shell. ओके पहिला होता आपण बघितला आता इथं born shell आणि याच्या पुढचा म्हणजे born again shell. ओके आता म्हणजे त्याचा पुढचा हा आहे म्हणजे देयर आर सम फीचर्स ऍडेड इनटू द एक्झिस्टिंग बॉर्न शेल दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज द बॉर्न अगेन शेल. जो आपला पहिला बॉर्न शेल आहे त्याच्यामध्ये काही एक्स्ट्रा फीचर्स ऍड झाले आणि नंतर जो डेव्हलप झाला त्याला काय म्हटलं जातं बॉर्न अगेन शेल. आणि हा जो बॅश शेल आहे हाच लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मोस्टली यूज केला जातोय. हाच डिफॉल्ट शेल आहे खूप साऱ्या लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आणि आज हा वापरला जातोय मोस्टली. This shell is very compatible with the born shell and carries many improvement over the born shell. बघा मी सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे काही फीचर्स त्या बॉर्न शेल मध्ये ऍड झाले आणि त्याच्यानंतरच जो बनला त्याला काय म्हटलं जातं बॉर्न अगेन शेल. आणि हे ऍड झालं म्हणजेच काय तर त्या जो बॉर्न शेल आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाले आणि बनलाय तो काय बॉर्न अगेन शेल. And some of the improvements are job control, command line editing and unlimited size commands history. म्हणजे काय इम्प्रूव्हमेंट झाली काय फीचर्स ऍड झाले तर त्याच्यामध्ये जॉब कंट्रोल आहे कमांड लाईन एडिटिंग आहे आणि अनलिमिटेड साइज कमांड्स हिस्ट्री आहे. हे फीचर्स ऍड झालेले आहेत कशामध्ये तर त्या डॅश शेल मध्ये म्हणजे बॉर्न शेल मध्ये. त्याच्याच मग पुढे काय बनला बॉर्न अगेन शेल. समजलं. हे जॉब कंट्रोल कमांड लाईन एडिटिंग अनलिमिटेड साइज कमांड्स हिस्ट्री हे बॉर्न शेल मध्ये नव्हते. ओके आणि हे ऍड झाले. ओके आणि ऍड झाल्यानंतर काय बनलं बॉर्न अगेन शेल. समजलं. त्याच्यामध्ये काही कमांड दिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल साठी MV, CP, टच, RM, PWD, MKDRI, RMDRI, LS, CD. these are the some example of the commands. हे आपल्याला बघायचे इतकं लक्षात ठेवा. ह्या काही उदाहरणं तुम्हाला ह्या कमांडची दिले आहेत की आपण बॅश शेल मध्ये वापरणार आहोत. समजलं. मी परत एकदा सांगतोय बघा पहिल्यांदा आला बॉर्न शेल आणि ह्या बॉर्न शेल मध्ये काही कमतरता होत्या काही उणीव होत्या त्या
काढल्या गेल्या, म्हणजे काही फीचर्स त्याच्यामध्ये ऍड केले गेले आणि हे ऍड झाल्यानंतर जो काही म्हणला तो आहे बॅश शेल म्हणजे बॉर्न अगेन शेल आणि हाच आता लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मोस्टली वापरला जातो. आणि कोणते फीचर ऍड झाले तर जॉब कंट्रोल, कमांड लाइन एडिटिंग, अनलिमिटेड साइज कमांड हिस्ट्री. Now let us see the C shell. C shell is denoted by the CSH and it was created by Bill Joy in the year 1970 at the University of the California at the Berkeley. बघा जो सी शेल आहे यालाच काय म्हटलं जातं, CSH असं म्हटलं जातं आणि त्याचा शोध कुणी लावलाय तर बिल जॉय या सायंटिस्टने लावलाय 1970 साली. आणि तो कुठं लावलाय तर कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी मध्ये लावलाय. ओके, अँड इट इज अ कमांड प्रोसेसर अँड इट रन्स इन अ कमांड विंडो अँड बिन CSH इज द कमांड फुल पाथ नेम. बघा आता जो हा सी शेल कुठं असतो तर त्याचा फुल पाथ काय आहे /bin/CSH. मग जसा होता /bin काय होता /sh हा बॉर्न शेलचा होता. आता सी शेल कुठं असणार आहे, परत बॉर्न के शेल कुठं असणार आहे /bin/bash म्हणून. ओके, आणि सी शेल कुठं असणार आहे /bin/CSH हा त्याचा फुल पाथ नेम आहे. आणि रूट युजर साठी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट हा हॅशमार्कच आहे. रूट युजर साठी हाच हॅशमार्क हाच प्रॉम्प्ट असणार आहे डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट. रूट युजर लॉग इन आहे का नाही, जर हॅशमार्क तिथं आला तर रूट युजरच लॉग इन आहे. रूट युजर when the root user is logged into the system then at the terminal there is the hash mark. रूट युजर जर लॉग इन असेल तर टर्मिनलला हॅशमार्कच येईल. आणि रूट युजर सोडून जर कोण लॉग इन असेल नॉर्मल युजर तर तिथं काय असेल हो, इथं पर्सेंटेज असेल. बघा मॉड असेल, मॉड समजलं. म्हणजे नॉट रूट युजर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट इज द मॉड. समजलं काय असणार आहे इथं नॉन रूट युजर साठी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट काय असणार मॉड. कधी सी सेल साठी. समजलं, सी सेल साठी हा असेल आणि बॉर्न शेल साठी आपण बघितलं तिथं काय असणार आहे $साइन असणार आहे. आता सम ऑफ द ऑप्शन्स ऑफ द सी सेल आर means B, E, H, capital H and the S. Taken of an example capital H. This will start the C shell in the hidden mode. म्हणजे जो आपला C shell आहे हा काय होईल हिडन मोड मध्ये चालू होऊन जाईल. ज्यावेळेला आपण स्मॉल E प्रेस करू त्यावेळेला काय होऊन जाईल दिस कॅन बी यूज टू एक्झिट फ्रॉम द C shell. C shell मधनं आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपण काय करू E हा स्मॉल E काय करू टाईप करू. हे काही आपण काय घेतलेले काही कमांड्स घेतल्या त्या तिथं वापरल्या जातात. ओके, ज्याप्रमाणे मगाशी सांगितलं MKDRI RMDRI ह्या कमांड्स कुठं वापरल्या जाणार आहेत तर बॉर्न अगेन शेल मध्ये आहेत. सी शेल मध्ये ह्या जर जे दाखवलेत काही घेतल्यात मोजक्याच ह्या टाकल्या तर तिथं ते वर्क होऊन जाईल. कॅपिटल H हिडन मोड मध्ये सी सेल काम करणार आहे. स्मॉल E टाईप केला तर तुम्ही सी सेल पासून एक्झिट होणार आहे. ओके, जर एस टाइप केला रीड द कमांड्स इनपुट फ्रॉम द स्टँडर्ड इनपुट ते वाचलं जाणार आहे. ओके, देर वी हॅव टेकन द सम मीन्स कमांड्स ओके फॉर द ईच सेल. नाउ नेक्स्ट वन इज अ 10s C shell. दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओव्हर द C shell and can be used as the shell script command processor as well as interactive login shell. बघा आता जो C shell आहे त्या C shell मध्ये काही इम्प्रूवमेंट झाली आणि जे काय बनला तो म्हणजे कोणता 10x C shell. आणि हा 10x C shell हा शेल क्रिप्टिंग साठी शेल क्रिप्ट कमांड प्रोसेसर साठी काय केला जातो वापरला जातो किंवा वापरला जाऊ शकतो. आणि हा काय इंटरॅक्टिव्ह सुद्धा बनलेला आहे. आणि इट इज अ एनहान्स एट कम्प्लिटली कंपॅटिबल व्हर्जन ऑफ द C shell. इट इज डिनोटेड बाय TCSH. बघा ज्याप्रमाणे C shell ला संबोधलं जातं CSH त्याचप्रमाणे 10x C shell ला संबोधलं जातं TCSH. and some of the main features are command line editing, command line completion, job control and C like syntax. हे काही त्याच्यातले मोजके फीचर्स आहेत. बघा त्याच्यामध्ये कमांड लाईन एडिटिंग आहे, कमांड लाईन कम्प्लिशन आहे, जॉब कंट्रोल आणि C like syntax आहे. म्हणजे ह्याचा सिंटॅक्स हा C सारखा असणार आहे. समजलं, म्हणजे C सेल मध्ये काही इम्प्रूवमेंट झाली आणि इम्प्रूवमेंट झाल्यानंतर जो बनला तो आहे 10x C सेल आणि त्याच्यामध्ये हे काही फीचर्स काय झालेले आहेत ऍड झालेले आहेत. नेक्स्ट वन इज दॅट द कॉर्न शेल. Kernel shell is denoted by the KSH and it was written and developed by the David Codd in the year 1980. बघा जो आता Kernel shell आहे त्याला काय संबोधलं जातं KSH असं म्हटलं जातं. KSH म्हणजे काय Kernel shell. तुम्ही डायग्राम जर बघितले असते लिनक्स आर्किटेक्चर मध्ये तर तिथं KSH मध्ये दाखवलं गेलं तर किंवा याच्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं असेल. ज्यावेळेला आपण डायग्राम बघितली त्यावेळेला तिथं शेल बद्दल बोललो किंवा कर्नेल बद्दल बोललो त्या डायग्राम मध्ये KSH परत काही दाखवले गेले CSH. त्यावेळेला हा काय आहे कॉर्न शेल आहे. ओके, KSH म्हणजे कॉर्न शेल आहे. आणि हा याचा शोध कुणी लावलाय तर डेव्हिड कॉर्नर लावलाय 1980 साली.
and it is incorporated all the features from the C shell and the tab C shell. बघा मीन्स 10x C shell, 10x C shell आणि C shell ह्या दोघांचं कंपाईल, ओके, यांच्यातले फीचरची काय झाले कंबायनेशन केलं गेलं आणि जो बनलाय तो आहे कॉर्न शेल. सांगितलंय म्हणजे आता आपण सी शेल बघितला, सी शेल मध्ये इम्प्रूव्हमेंट झालं आणि काय आलं 10x C shell आलं. 10x C shell आणि C shell यांच्याचे ह्या दोघांचे फीचर्स ऍड केले, ओके, आणि काय बनलं तर कॉर्न शेल बनला. आणि कॉर्न शेल हा काय फास्टर आहे सी शेल पेक्षा आणि इट इज पॉवरफुल हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि हा हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज साठी जास्तीत जास्त काय केला जातो वापरला जातो. बघा, अँड द फुल पाथ नेम ऑफ द कमांड इज द /bin/ks. याचा फुल पाथ काय आहे तर /bin/ksh हा त्याचा काय असणार आहे पाथ असणार आहे. आणि जो रूट युजर असणार आहे सांगितल्याप्रमाणे त्याचा डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट हा हॅश मार्क आहे आणि नॉट रूट डिफॉल्ट युजर आहे त्यासाठी हा काय आहे $साइन आहे. समजलं, रूट युजर साठी हॅश मार्क आणि नॉट रूट युजर साठी जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट आहे कॉर्न शेल साठी तो कोणता असणार आहे तर $साइन असणार आहे. अँड देयर आर द सम मेटा कॅरेक्टर्स इन द KSH means semi-comma and then opening brace, simple opening brace, then the less than, greater than, then union space tab. These are the some meta characters. These are the some examples used in the कॉर्न शेल. आता हे जे काही दाखवलेत मेटा कॅरेक्टर हे कॉर्न शेल मध्ये वापरले जातात. Now, what are the features of the KSH? Command line editing. Okay, then second one is that the new CD capabilities. This enables the user to return to the previous directory without typing a complete path name. बघा आता जी कमांड आहे आपल्या कमांड्स आपल्याला ऍक्च्युअली बघायच्यात पण इथं मी सांगतोय म्हणजे सीडी कंपॅबिलिटी. इथं ज्या वेळेला आपण सीडी कमांड टाकू त्या वेळेला चेंज द डिरेक्टरी होते. म्हणजे आपण ज्या वेळेला एखाद्या डिरेक्टरी मध्ये जातो ना आपल्याला पाठीमागे यायचंय त्यावेळेला ही सीडी कमांड यूज केली जाते. इथं तुम्हाला पूर्ण पाथ टाकण्याची गरज नाही. तुम्ही सीडी टाकलं तर डायरेक्टली आपण काय होऊन जाईल डायरेक्टली जम्प होऊन जाईल. म्हणजे कम्प्लीट पाथ नेम टाकण्याची गरज नाही पाठीमागे येण्यासाठी. टू रिटर्न अ प्रिव्हियस डिरेक्टरी विदाउट टायपिंग अ कम्प्लीट पाथ नेम. पाठीमागे यायचं आहे पूर्ण पाथ टाकू नका, सीडी टाका, तुम्ही काय जाऊन प्रिव्हियसला याल. जॉब कंट्रोल, ओके, याच्यामध्ये काय केलं जातं तर जॉब रनिंग इन द KSH shell can be pushed to the background using a command like a bg and can be stopped as in. बघा ज्या काही आपले प्रोग्राम्स रन आहेत त्यांना आपण बॅकग्राऊंड साठी सुद्धा काय करू शकतो रन करू शकतो. म्हणजे जे रन आहे, जे टास्क रन आहे, जो प्रोग्राम रन आहे तो आपण बॅकग्राऊंडला काय करू शकतो चालू ठेवू शकतो. त्यासाठी कमांड सुद्धा आहेत. बीजी कमांड आपण वापरू शकतो बॅकग्राऊंड साठी. हिस्ट्री मेकॅनिझम, अ फाईल कॉल्ड .sh history stores all the commands that get executed in the KSH shell and can be later displayed by running the command history. बघा ज्या फाइल्स आहेत .sh ने काय केलं जातं स्टोअर केल्या जातात आणि त्या काय बनतात एक्झिक्युटेबल बनतात. त्या आपण काय करू शकतो रन करू शकतो आणि रन केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटणार आहे आउटपुट भेटणार आहे. म्हणजे याचं त्याचबरोबर हिस्ट्री सुद्धा आपल्याला काय होऊन जाईल त्या कमांडची आपल्याला मिळून जाईल. देन टिल्ड expansion, the home directory of any user can be referred to using the tilde operator. बघा tilde operator वापरून आपण काय करू शकतो डायरेक्टली होम डिरेक्टरीला जम्प करू शकतो. These are the some features of the कॉर्न शेल. Now last one is that the Z shell. Z shell is denoted by the ZSH and it is a extension to Born shell with the many improvement and it is used an interactive login shell. बघा जो बॉर्न शेल आहे त्या बॉर्न शेल मध्येच काय झालं तर काही इम्प्रुव्हमेंट झाल्यात आणि त्यापासून जो काही बनलाय तो झेड शेल आहे. बघितला आपण पहिला बॉर्न शेल बघितला त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट झाल्या, बॅच शेल आला म्हणजे बॉर्न अगेन शेल आला. आता जो पहिलाच बॉर्न शेल आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट झाल्यात काहीतरी आणि त्यापासून काय बनलाय तर झेड शेल बनलाय. आणि हा झेड शेल ZSH न काय केला जातो ओळखला जातो. आणि याच्यामध्ये जे इंटरॅक्टिव्ह लॉगिन आहे म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह तो लॉगिन आपल्याला काय करतो देतो. आता याच्यामध्ये फीचर्स कोणकोणते आहेत तर इट कंबाईन द फीचर फ्रॉम बॅश KSH TCH शेल. इट इज ऑल्सो युज्ड ॲज अ कमांड इंटरप्रिटर फॉर द शेल स्क्रिप्टिंग. बघा म्हणजे सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे बॉर्न अगेन शेल आहे, कॉर्न शेल आहे म्हणजे KSH आहे आणि 10x C शेल आहे. त्या तिघांचे जे फीचर्स आहेत त्यांचं कंबाईन कॉम्बिनेशन झालंय आणि काय बनलाय हो झेड शेल बनलाय. आणि हा इंटरप्रिटर शेल स्क्रिप्टिंग साठी हा जास्त करून काय केला जातो वापरला जातो. and there are the some important features of the Z shell. First one is that the plugin and the theme support, file name generation, concept index, function index, spelling correction and approximate completion,
ऑटोमॅटिक सीडी, लॉग इन लॉग आउट वॉचिंग, बघा हे सारे काही फीचर्स आहेत ते झेडसेल मध्ये आपल्याला अवेलेबल्स आहेत. ज्या वेळेला आपण एखादी कमांड टाकणार आहे ओके त्यावेळेला काय केलं जाईल, त्याचं स्पेलिंग वगैरे ऑटोमॅटिकली काय केलं जाईल, करेक्ट केलं जाईल. ऑटोमॅटिक सीडी कमांड तुमची ज्यावेळेला टाकाल त्यावेळेला त्याचा पाथ नेम वगैरे घेऊन जाईल. परत लॉग इन लॉग आउट आहे, असे खूप सारे फीचर्स आपल्याला झेडसेल मध्ये मिळतात. नाव ओके सॉरी आणखी काय आपल्याकडे फिश शेल जो लास्टच आहे. फिश शेल इज अ युजर फ्रेंडली शेल दॅट वॉज डेव्हलप्ड इन द इयर 2005. बघा जो फिश शेल आहे तो काय युजर फ्रेंड आहे, युजर याचा वापर हा इझिली करू शकतोय आणि याचा शोध 2005 साली लागलाय. अँड अनलाइक इट्स कॉम्पिटिटर्स फिश इज नॉट बेस्ड ऑन द बॉर्न शेल और द सी शेल. जे आपले कॉम्पिटिटर्स आहेत म्हणजे कोणकोणते आहेत, बाकीचे जे शेल्स आहेत ओके त्यांचा जर विचार केला तर फिश शेल हा तर बॉर्निशल आणि शीशेलच्या बेस सारखा नाही, म्हणजे त्याच्यावरती तो अवलंबून नाही. ओके नॉट बेस्ड ऑन द बॉर्निशल ॲज वेल ॲज द शीशेल. टू इन्स्टॉल द फिश ऑन युअर उबंटू सिस्टीम वी कॅन रन बिलो द कमांड्स. जर तुम्हाला फिशेल हा तुमच्या उबंटू सिस्टीम वरती जर रन करायचं असेल, इन्स्टॉल करायचं असेल तर तुम्हाला ह्या ज्या कमांड्स दिसतात त्या टाकाव्या लागतील. बघा जी उबंटू डिस्ट्रीब्युशन हे जास्त करून वापरलं जातं आणि त्याच्यावरती जर तुम्हाला फिश शेल पाहिजे असेल तर तुम्हाला ह्या दिलेल्या कमांड्स काय करायच्या आहेत, तुमच्या त्या उबंटू डिस्ट्रीब्युशन वरती टर्मिनलला काय करायचे रन करायचे, म्हणजे फिश शेल हा काय होऊन जाईल तुमच्या सिस्टीमला इन्स्टॉल होऊन जाईल. इन दिस वे टुडे वी हॅव सीन दॅट द टाइप्स ऑफ द कर्नेल ॲज वेल ॲज द types of the shell. Okay, there are the two types of the kernel, monolithic kernel and the micro kernel, and there are the several types of the shells we have seen in detail in this video. Okay, now today I stop here. Thank you very much and thanks for the watching.